panitia kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan kisah Maulid yang akan disampaikan atau bimbing oleh dari tim Hadroh Majelis Rasulullah. Kepadanya kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. فاجها بالقبول وتمام كل سول معمول وصلح شان ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية بنية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان، وأن الله يفتح علينا فتوى العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل بالفتوح والمنوح والرسوح وصلاح القلب والجسد والروح، وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويعافي مبتلانا ويتوب علينا توبة نصوحا يزكينا بها جسما وقلبا وروحا ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية. علمنا وسلفنا الصالح خصوصا علمنا وشيخنا من رب روحنا صاحب المولد الحبيب عمار بن محمد بن سالم الحفيد وشيخنا المرحوم محب منذر بن فؤاد بن عبد الرحمن المساوى، وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وتغشه بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة برحمته وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وارفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوساع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ربي رضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رفيق بنا خير
خلقك اجمع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. مالك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة همانا. وعلى صحابتك الكرام همات دينك أسباه المحبين كذا. فاسمع إلى سير المشفى وارحف الآذان ونصيد إلى أوصاف طه المجتبى وحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. صلى الله عليه. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. صلى الله عليه. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا. صلى الله عليه. واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. صلى الله عليه. لم نفترق من شعبتين إلا أنا
في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا طهره الله حماه ختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية يا بحر فاضلين وتجعدلين يا بحر فاضلين وتجعدلين جذلي بواصلين قبل المنية جذلي بواصلين قبل المنية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية كم ذا أنادي يا خير هادي كم ذا أنادي يا خير هادي يكفي بعادي يا نور عيني يكفي بعادي يا نور عيني خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية حاشاك تغفل عنا وتبخل حاشاك تغفل عنا وتبخل
يا خير مرسل ارحم شجيا يا خير مرسل ارحم شجيا نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية ثم صلاته على نبينا وآله الركع سجودي كذا سلامي على الدوام عند الصباح مع العشية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة حسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنشرون وتصبحون عوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو إن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع عنا قد لا توانا حتى أنادى ارفع وسلت أنت وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتينا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه هنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن عطاه نحانا بالله كرر ذكر واسم محمد أي ما تزيه عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم
لم تزل عنا زين ما قد نزل من فضيحي مجيد الله عدل إله واحد بار رأف بالعبيد يا الله يا عليم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكلنا إن همنا يهون باسمك يا عظيم وللنبي صلي يا سلام إنا صلاة مع سلام وللنبي صلي يا سلام إنا صلاة مع سلام يوم الجزاء امنح سلام مما نخاف يا مجيد يا الله يا عزيز أنت العزيز قد همنا هم عظيم لا سيما ماحي الحسود سيف الإله ابن وليد يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكلنا إن همنا يهون باسمك يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ريحانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى
ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلى عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. نكست أصنام شركين وبنا الشرك تصدع، ودنا وقت الهداية برسول الله، وحيما الكفر تداعدا. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، سلام عليك، يا رسول سلام عليك. بدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أنت في الحشر ملاذ، لك كل الخلق تفزع، وينادون ترى ما قدها من هول أفظع. علينا ما دعا لله داع، فلها أنت فتسجد وتنادى شفاعة شفاع، فعليك الله صلى ما بدا نور وشعشع، ما بدا نور وشعشع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني،
اسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى أجمل صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا وأعطينا به كل ما طمع وكفينا كل البلايا دفاع الآفات وارفع الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اسقنا يا رب اغثنا يا الله بها ينهى طالي يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله اختم العمر بحسن يا الله وحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد التراني والصحابة مسنا شيخ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa ankadna min dhulmatil jahli wa dayajri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك ساري ومدارك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh,
Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut-pengikut setia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang agar kelak nanti hari kiamat kita bisa dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Hadir bersama Al-Ustaz Misar Firman Syah dan juga Al-Ustaz Ahmad Rifai. Hadir bersama Kiai Haji Haris Matnaji, Al-Ustaz Muslim dan juga Bapak Lurah Cimuning, Bapak Teguh Wicaksono. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehat afiat. Guru-guru kita, orang tua kita semua diberikan kemudahan urusannya dunia dan akhirat. Dan juga para hadirin hadirat jamaah Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan panjang umur, Allah berikan sehat afiat, Allah mudahkan urusan-urusan kita dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dikumpulkan dalam naungan rahmat Allah, dalam majlis yang insyaallah tercurah rahmat Allah. Di dalamnya siapa yang berkumpul insyaallah dengan hajatnya diijabah oleh Allah, dengan dosanya diampuni oleh Allah, kotor hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana majlis seperti inilah yang sangat diperlukan oleh setiap orang, yang diisi untuk berzikir mengingat Allah, untuk bersalawat kepada kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah majlis yang penuh ketenangan, inilah perkumpulan yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkumpulan yang ada kesejukan siapapun yang hadir di dalamnya. Mudah-mudahan Allah terus istiqamahkan kita untuk bisa berkumpul di tempat-tempat dalam perkumpulan-perkumpulan yang mulia seperti ini. Amin Allahumma amin. Malam hari ini kita sudah masuk ke bulan daripada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diragukan lagi, di malam hari ini kita mulai memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu keistimewaan bulan Sya'ban adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tersebut turun di bulan ini, bulan Sya'ban. Makanya para kaum salihin, guru-guru kita, para ulama menganjurkan kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada satu perintah Allah untuk kita bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa alihi. Teringat bulan lalu, bulan Rajab, satu peristiwa yang agung, satu peristiwa yang besar, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barak alaihi wa alihi. Ada satu hikmah di dalam Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, sangat menarik, sangat menakjubkan, di mana salah satu keyakinan kita dalam akidah kita bahwa kita yakini Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah jalla jalaluh. Dari mana salah satu bukti secara akalnya, sebagaimana kita tahu di dalam ilmu disampaikan bahwa perintah salat itu salah satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala serahkan langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantara. Berbeda dengan perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, semua melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Hanya salat yang langsung Allah kasih. Berarti maknanya kalau langsung Allah kasih berarti ada perjumpaan Nabi dengan Allah yang tidak bisa dinafikan, tidak bisa diragukan. Sebab kalau ngasih langsung pasti berjumpa, nggak mungkin ngasih langsung tidak berjumpa. Dan di dalam perjumpaan tersebut ada satu hal yang luar biasa, yang sama kita ketahui. Nabi SAW itu mengucapkan salah satu yang kita baca di dalam salat kita, at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Kita ucapkan dalam tahiyat tersebut di dalam setiap salat kita, sama seperti perjumpaan kita dengan Allah jalla jalaluh. Sebab Nabi ketika berjumpa dengan Allah, dalam riwayat
Syekh Muhammad Bafadhal menyebutkan Nabi itu mustaghliqan min haibatur rahman. Ketika pertama melihat Allah, Nabi sujud kepada Allah terdiam, tidak bisa berbicara apapun. Sampai Nabi ketika bangun, awal kata yang Nabi ucapkan adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Ucapan Nabi SAW yang artinya at-tahiyat, penghormatan, ya, salawat, keindahan, kebagusan, ya, mubarakat, keberkahan, semua milikmu ya Allah. Artinya salam penghormatan, tapi menjadikan salam itu milik Allah. Sebab ketika kita mengucapkan salam, ada keselamatan yang Allah berikan, dan keselamatan itu milik Allah. Makanya Nabi enggak ucap assalamualaikum ya Allah, sebab salam itu punya Allah. Keselamatan punya siapa? Punya Allah. Allah yang memberi keselamatan, Allah yang menjadikan keselamatan kepada setiap makhluknya. Makanya Nabi mengatakan at-tahiyatul, ya, mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah, milikmu ya Allah, semua punyamu. Ta'zimnya Nabi SAW kepada Allah, hormatnya Nabi kepada Allah, dari melihat bagaimana kebesaran Allah. Nah, inilah salah satu yang disebutkan oleh para ulama, disebut namanya kesempurnaan iman. Seseorang tuh kalau sudah berjumpa dengan Allah, sempurna imannya semua. Kita sekarang yakin pada Allah, kita percaya Allah ada. Tapi yang kesempurnaan keimanan kita, ada derajat-derajat tinggi. Kesempurnaan derajat iman yang paling tinggi berjumpa dengan Allah. Kapan? Kalau kita kematian nanti. Jadi tidak seseorang itu mati kecuali sempurnalah imannya. Jadi kalau ditanya kapan sempurna iman kita, tinggi derajat iman kita sampai full totalitas, kalau Nabi sebelum meninggal dunia sudah mendapatkannya. Sebab Nabi sudah musyahadah, sudah langsung berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Satu-satunya yang berjumpa dengan Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna imannya Nabi, kokoh imannya Nabi, luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesempurnaan iman tersebut, ya, makanya merasakan keindahan ketika berjumpa dengan Allah di dalam peristiwa Mi'raj tersebut. Nabi mengucapkannya kepada Allah Subhanahu wa taala sama seperti kita mengucapkannya di dalam solat kita nih. Kita mengucapkannya sehari 9 kali. Itu hitungannya tidak berbeda dengan hitungan kembali bulak-baliknya Rasulullah SAW kepada Allah setelah diperintahkan solat yang sebelumnya 50 waktu jadi 5 waktu, itu 9 kali. Hitungannya sama. Jadi waktu Nabi SAW turun setelah berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, apa yang Allah perintahkan untukmu dan umatmu? Dijawab oleh Nabi Muhammad, Allah perintahkan solat 50 waktu. Oh, itu berat. Mintalah kembali kau keringanan kepada Allah, umatmu lemah. Nabi Musa menyarankan pada Rasulullah. Nabi Muhammad kembali lagi kepada Allah, meminta dikurangi. Sampai berapa kali? 5 kali dikurangi jadi 45. Balik lagi, terus disuruh lagi, balik lagi, sampai 9 kali Nabi bolak-balik. Berarti sisanya berapa? 5 salat nih. 5 waktu ini. Sudah 5 waktu, Nabi Musa pun masih menyarankan kepada Nabi Muhammad, balik lagi, minta lagi kekurangan. Umatmu lemah, 5 ini banyak. 5 dianggap banyak. Makanya kita nggak bingung juga, banyak orang sekarang 5 waktu aja banyak ninggalin ya. Nabi Musa bilang berat itu. Tapi apa kata Nabi SAW? Inni qad istahyaitu min Rabbi. Saya telah malu dengan Tuhan saya kepada Allah. Saya malu, minta lagi kekurangan, Allah kasih. Udah 9 kali bolak-balik. Sampai datang suara memanggil, ya Muhammad, huna khamsun ka khamsin. Itu solat yang 5 waktu, pahalanya bagaikan solat 50 waktu. Nah, hitungan 9 kali bolak-balik ini, para ahli hikmah menyebutkan sama seperti hitungan tahiyat kita setiap solat. Dalam solat kita berapa kita jumlahkan? Subuh berapa kali tasyahud? 1 kali ya. Zuhur 2 kali tasyahud awal, tasyahud akhir. Asar 2 kali. Maghrib 2 kali. Isya 2 kali. Totalnya 9. Jadi setiap dalam tasyahud akhir kita, setiap dalam tasyahud kita, itu perjumpaan kita dengan Allah. Salam ta'zim. Maka seorang hamba yang khusyuk tunduk pada Allah, ketika tasyahud dia melihat ke tempat sujud dia, takut pada Allah.
Bahkan setelah kita mengucap la ilaha illallah, kita melihat telunjuk kita, tidak mengangkat kepala kita. Sebab apa? Kita ada di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Begitu juga dalam sholat kita. Kenapa kita dianjurkan untuk lihat tempat sujud kita? Sebab untuk merasa tunduk kita kepada Allah. Jangan kita sholat melihat ke depan atau melihat ke atas. Ini bertanda sombong di hadapan Allah, tidak bertanda angkuh di hadapan Allah. Ya, lihat Rasulullah SAW berjumpa langsung sujud di hadapan Allah. Ini perjumpaan Nabi SAW yang harus menjadi contoh untuk kita. Kekhusyuan, ketundukan Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut Nabi kepada Allah. Kalau kita berbicara para ulama memiliki rasa takut, orang memiliki rasa takut, tapi Nabi orang yang paling takut kepada Allah. Wa inni la akhsyakum billah wa atqakum lah. Nabi yang mengatakan, saya orang yang lebih takut kepada Allah dibanding kalian. Jadi kalau kita berbicara kita takut pada Allah, Nabi Muhammad jauh lebih takut kepada Allah. Bukan artinya rasa takut kepada Allah suatu hal yang tidak boleh, justru dianjurkan Nabi. Wa inni la akhsyakum billah, saya lebih takut kepada Allah dibandingkan kalian. Ini yang dirasakan oleh Rasulullah. Makanya dalam ibadahnya Nabi SAW tunduk, mengajarkan kita untuk tunduk kepada Allah Jalla Jalaluh. Itulah dalam perintah salat. Nah, ada pertanyaan, mengapa Nabi Muhammad SAW, pemimpin para nabi, para rasul di Masjidil Aqsa, sampai Nabi memimpin semua para nabi menjadi imam, tapi Nabi SAW diperintahkan oleh Nabi Musa balik lagi. Kenapa Nabi Muhammad nurut dengan Nabi Musa? Ini ada satu ilmu yang kita pelajari. Ada hikmah di dalamnya. Apa? Hikmahnya adalah bagaimana Nabi mengajarkan kita menghormati yang lebih senior. Menghormati Nabi Musa sudah diutus oleh Allah jauh sebelum Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu diciptakan. Innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabiyika Muhammadin. Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu itu. Sayyidina Jabir pernah bertanya pada Rasulullah, Rasulullah, apa yang pertama kali Allah ciptakan? Apa dijawab oleh Nabi? Sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, sebelum bumi, sebelum langit, sebelum apapun, Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad. Dalam hadisnya Sayyidina Jabir. Tapi Nabi menghormati Nabi Musa. Ketika diucapkan oleh Nabi Musa, kembali lagi kepada Allah, minta keringanan, Nabi balik lagi. Mengajarkan kita untuk menghormati yang lebih tua. Mengajarkan kita untuk saling menghormati. Banyak orang zaman kita sekarang gak menghormati. Kadang orang lebih tua berbicara, dia berpaling. Kadang orang tua lebih berbicara, dia malah berbicara sendiri. Kadang orang tua berbicara, dia dengan tertawa atau meledek atau penghinaan atau membulinya. Banyak di zaman kita sekarang. Lihat contoh Nabi kita Muhammad yang mengajarkan kita adab, yang mengajarkan kita akhlak untuk menghormati yang lebih tua, untuk menghormati orang-orang yang lebih senior, walaupun mungkin umurnya lebih tua berapa bulan, berapa hari. Lalu teringat Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim dengan kembarannya Al-Habib Aqil bin Salim. Bayangkan coba, saking apa hormat dengan kakaknya, sampai walaupun cuman bedanya berapa menit, kembar lahirnya bedanya berapa menit, hitungan menit, nggak sampai jam, tapi saling menghormati. Sebab tahu mana yang lebih, engkau duluan yang lebih tua, kau yang keluar duluan, enggak, engkau justru yang di dalam yang lama lebih tua. Begitu, saling menghormati, saling adab. Nah, ini yang perlu kita jaga, khususnya di zaman kita saat ini. Adab yang paling penting. Kau tidak akan dilihat kemuliaan atau keagunganmu atau keistimewaan dalam dirimu kecuali kita memakai adab. Kalau kita tidak punya adab, tidak akan dimuliakan oleh siapapun, la oleh Allah wala oleh manusia semuanya. Kita harus menjaga adab dan akhlak kita seperti yang dijaga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baraka alaihi wa alihi. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tahiyat, berjumpa dengan Allah, mengucapkan tahiyatul mubarakatuh, salawatu thayyibatu lillah. Semua milikmu ya Allah, keindahan, kebagusan. Ini perjumpaan disebutnya perjumpaan yang paling indah. Belum pernah ada yang berjumpa seperti itu. Lezatnya luar biasa. Sampai Nabi pernah di dalam kitab Fawaidul Mukhtar disebutkan perjumpaan ini seakan-akan tidak ingin berpisah lagi udah. Mohon maaf, perjumpaan kita dengan Allah itu perjumpaan yang lebih nikmat. Melihat Allah itu jauh lebih nikmat daripada surga. Kita dimasukkan ke surga, dengan kita melihat Allah jauh lebih nikmat. Nikmat surga nggak ada apa-apanya. Makanya lebih indah ketika kita melihat Allah Jalla Jalaluh.
Jaga pandangan kita agar nanti kelak yaumul qiyamah, hari kiamat, kita bisa memandang Allah Jalla Jalaluhu, bisa menikmati indahnya melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurganya. Amin. Bahkan di dalam kitab Marqatus Su'udut Tasdiq disebutkan ada orang-orang nanti penduduk syurga yang kalau sebentar tidak melihat Allah seakan-akan dia itu tersiksa di dalam api neraka. Merasakan sebentar tidak melihat Allah, ini al-arifun, orang-orang yang mengenal Allah, ahli ibadah, yang dekat dengan Allah. Sebentar saja di syurga tidak melihat Allah, seakan-akan dia tersiksa di neraka, teriak-teriak, ya sih. Itu nikmat dan indahnya melihat Allah Jalla Jalaluhu. Nabi SAW sampai mengatakan seperti itu. Apa kata Allah ketika Nabi mengatakan, ya Rabb, jangan kau pisahkanku denganmu. Keindahan ini, saat-saat ini, perjumpaan ini, jangan kau pisahkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni aj'alu laka fi salatik. Saya jadikan kenikmatan ini di dalam salatmu. Makanya Nabi SAW setiap salat, setiap mau salat, Rasulullah SAW panggil Sayyidina Bilal. Arihna ya Bilal, hei Bilal, beri aku kebahagiaan, kenikmatan. Beri aku kenikmatan wahai Bilal. Adzan masuk salat. Salat itu bagikan untuk Nabi SAW nikmat yang paling besar. Sampai Nabi mengatakan, wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Kebanggaan hatiku bukan dalam apapun, di dalam salat. Sebab apa? Perjumpaan Nabi dengan Allah Jalla Jalaluhu. Sama seperti kita juga. Salat kita pun itu perjumpaan kita dengan Allah. Perjumpaan kita dengan Allah Jalla, walaupun kita tidak melihat Allah, tapi tetaplah kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita, dan hakikatnya Allah melihat kita. Anta abudallah ka'annaka tarah. Sembahlah Allah. Salat, sujud kita, ruku kita, tasyahud kita, seakan-akan kita melihat Allah. Kalau seakan-akan melihat Allah, bagaimana anggapannya? Dengan khusyuk, dengan tunduk, dengan tawadhu, rasa takut di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Wa in lam takun tara fa innahu yarak. Kalaupun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Allah memandang kita, Allah tahu setiap salat kita. Idza aqbala abd yusalli aqbalallahu alaih. Kalau hamba berdiri menyambut salat, Allah sambut dia lebih dulu daripada dia menyambut Allah. Wastaftaha lahu abwabal jannah. Allah bukakan pintu surga untuknya. Kalau kita berdiri salat, Allah sebelum kita menyambut, sebelum takbir, Allah sudah tunggu. Hadza abdi. Ini hambaku. Noleh saja kita dalam salat kita nih, noleh ngelihat ada sesuatu aja, kipas angin jatuh gitu, nengok misalnya, kata Allah, hambaku menoleh dariku, apa ada yang lebih baik dariku, kata Allah. Noleh lagi, sekali lagi, Allah lagi sebutin lagi dalam hadis qudsinya, hambaku menoleh dariku, apa ada yang lebih baik lagi dariku. Sampai 3 kali, la hajatan li fi salati, saya enggak punya hajat dalam salatnya, udah enggak perlu salat lagi udah. Sebab apa kita menoleh? Itu kalau menoleh wajah kita, menoleh diri kita. Gimana kalau hati kita menoleh dari Allah? Hati kita yang kita pikirkan bukan Allah, hati kita yang tidak khusyukkan kepada Allah, apa akan diterima salat-salat kita oleh Allah? La yaqbal salat al-abad illa ma ugil, kata Nabi. Tidak diterima salat seorang hamba kecuali yang dia berakal, fokus, khusyuk, itu diterima sama Allah. Syarat diterimanya salat kita itu khusyuk, tunduk pada Allah, takut pada Allah. Lihat seperti Nabi kita Muhammad SAW di hadapan Allah. Begitu tunduk Rasulullah, sampai dalam sujudnya Rasulullah seringkali meneteskan air mata sampai basah sajadahnya. Sering kita mendengar kisah Nabi salat sampai kakinya bengkak dengan penuh rasa takut kepada Allah. Sampai Nabi pernah satu malam saja membaca satu ayat dengan penuh rasa takut kepada Allah sampai pagi. Ini Nabi kita Muhammad yang dosanya sudah diampuni oleh Allah, manusia yang maksum, yang tidak punya kesalahan. Apalagi kita, tempatnya dosa, tempatnya kesalahan. Maka kita perlu dengan ini semua. Kita perlu dengan kekhusyuan, kita perlu dengan rasa tunduk, kita perlu dengan rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Allah menyampaikan pada Nabi, Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atasmu hai Nabi. Allah memberi salam, artinya salam dari Allah. Allah yang berikan keselamatan atas Nabi kita Muhammad. Dan Nabi SAW menjawab salam tersebut.
Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam atas kami ya Allah dan salam atas hamba-hambamu yang saleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan assalamu alayka ayyuhan nabi, dengan kata ayyuha itu kalau dalam ilmu nahwu arti daripada hurufnya nida, huruf panggilan yang dekat. Ayyuha dekat, beda dengan ya. Kalau kita dalam bahasa Arab kita sebut panggil nama orang, orangnya namanya siapa? Ahmad. Ya Ahmad, Ahmadnya jauh, ya itu buat yang jauh. Kalau dekat panggilnya ayyuha Ahmad. Ada di hadapan kita manggilnya ayyuha Ahmad. Jelas ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan atas Nabi, Nabi di hadapan Allah. Nabi bersama Allah. Tapi kita juga di dalam salat selalu mengucapkannya assalamu alayka ayyuhan Nabi. Salam sejahtera atasmu hai Nabi. Ucapan tersebut memaknai berarti bahwa dalam salat kita Nabi juga sangat dekat dengan kita. Kenapa kita tidak ucapkan dalam tasyahud kita assalamu alayka ya Nabi? Kita di Cimuning. Kita di Cimuning, Nabi di Madinah. Dekat tapi jauh. Tapi dalam setiap salat Nabi dekat dengan kita. Ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan Nabi dekat. Sebab imam kita Nabi Muhammad, yang mengajarkan kita salat Nabi Muhammad, yang mengajarkan kita sujud Nabi Muhammad, yang mengajarkan kita ruku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat dekat dengan kita. Cuman orang-orang kita tidak mengkhusyukkannya. Orang-orang kita tidak menghadirkan Nabi bersamanya dalam salatnya. Kalau kaum salihin menghadirkan Rasulullah dalam salatnya. Sampai Syekh Ali Khali Gasam setiap tasyahud mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, terdiam sejenak. Semua mendengar ada ucapan jawaban wa alaikassalam ya Syekh. Ucapan siapa? Ucapan Nabi Muhammad. Ini yang mendengar bukan hanya Imam Ali Khali Gasam, semua makmumnya dengar. Di masjidnya namanya Masjid Ba'alawi. Semua makmumnya dengar. Sampai semua makmum gak mau ketinggalan salat di belakang Syekh Ali Khali Gasam. Jadi ini yang cerita bukan Syekh Ali Khali Gasam. Dia gak katakan saya kalau salat saya ucapin salam Rasulullah jawab salam saya, enggak. Ini yang bicara murid-muridnya bilang kami kalau salat di belakang guru kami Al-Imam Syekh Ali Khali Gasam setiap mengucapkan salam dalam tasyahudnya, sumpah demi Allah kami mendengar jawaban salam dari Nabi Muhammad. Dan kami tidak mau berpisah sholat kecuali dengan Syekh Ali Khali Gasam. 5 waktu pengennya dengan Syekh Ali. Karena setiap kami sholat kami selalu mendengar suara indah Nabi Muhammad. Karena apa? Hasil apa? Khusyuk. Kita sudah pernah dengar belum salam kita dijawab sama Nabi Muhammad? Jangan ragu, salam kita dijawab, yakin. Cuman keyakinan kita masih tertutup hijab. Hijabnya apa? Telinga kita masih senang dengerin sesuatu yang tidak baik. Banyak hijabnya, banyak penutupnya. Dengerin orang ngomongin kejelekan orang, dengerin orang ngomongin orang, dengerin fitnah, dengerin adu domba, dengerin ghibah. Ya udah pasti kita nggak bakal dengar. Sebab dosa telinga kita banyak. Dalam satu riwayat disebutkan kaum solihin kalau hadir maulid seperti ini, mereka marhaban bisa melihat Rasulullah hadir. Insya Allah tidak diragukan lagi di malam hari ini Rasulullah hadir bersama kita. Cuma mata kita banyak hijabnya, tertutup. Karena yang sering kita lihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang sering kita lihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, menjadi hijab dari mata-mata kita. Orang-orang soleh bisa lihat, kita nggak bisa lihat. Ya mohon maaf, kita hadir majelis berapa tahun di majelis Rasulullah, udah mimpi Rasulullah belum? Belum, itu hijab kita. Itu hijab yang Allah kasih buat kita. Mestinya orang hadir di majelis Rasulullah sekali hadir khusyuk, tunduk, ingat sama Rasulullah, baca salat buat Rasulullah sampai menangis, rindu dengan Rasulullah, pulang dari majelis insya Allah mimpi Rasulullah. Amin. Amin. Mudah-mudahan yang hadir semua mimpi jumpa dengan Rasulullah. Karena hijab kita banyak. Hijab kita banyak. Yang itu yang harus kita buka hijabnya. Dengan rasa takut pada Allah, taubat pada Allah, beristighfar kepada Allah, minta pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Nabi SAW menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Gak mau Nabi dapat keselamatan sendiri, tapi Nabi doakan kita semua.
Ini sayangnya Rasulullah. Ini cintanya Rasulullah sampai Rasulullah katakan assalamu alaina, salam atas kami ya Allah, dan salam atas hamba-hambamu yang saleh. Siapa yang di belakang Rasulullah? Umatnya Nabi Muhammad semua, kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang salehah, yang dapat salam dari Allah, yang hidup kita diselamatkan dunia akhirat. Satu kali saja kita dapat keselamatan dari Allah, dapat rahmat Allah, hidup kita akan senang di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Dalam keadaan begitu bahagia Rasulullah, dalam keadaan begitu senang berjumpa dengan Allah, tapi Nabi tidak pernah melupakan kita. Bahkan dalam keadaan sedih Rasulullah, Nabi tidak pernah melupakan kita. Disambiti Nabi di Taif, sakit hatinya Rasulullah. Dipukuli Nabi di depan Ka'bah, tapi yang diingat siapa kita? Dalam keadaan susah dan senang, yang diingat umatnya Nabi Muhammad. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah pun yang diingat siapa? Kita semua. Yang disebut siapa? Kita semua, ummati, ummati. Yang disebut oleh Nabi Muhammad, yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad. Sampai bertanya kepada malaikat Jibril, bagaimana keadaan umatku setelahku nanti? Ditanyakan, dikhawatirkan. Saya teringat nih dengan hal-hal seperti ini. Salah satu yang saya ingat dulu almarhum Habib Mundir selalu bertanya, gimana kabarnya jamaah? Gimana kabarnya? Beliau walaupun dalam masa-masa mungkin istirahat di tempat tidurnya, tapi beliau kalau telepon saya cuma nanya gimana kabar jamaah? Gimana jamaah yang hadir di majelis? Gimana kabar umat Nabi Muhammad? Ini yang selalu dikhawatirkan oleh Nabi SAW, oleh para kaum salihin. Mereka orang-orang saleh, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Menjadi perhatian kita ada dalam diri mereka. Makanya orang-orang soleh itu derajatnya tinggi. Mengapa? Sebab yang mereka fikirkan bukan hanya diri mereka sendiri, tapi yang difikirkan umatnya Nabi Muhammad. Mereka tidak pernah fikir. Mungkin kalau kita fikir untuk diri kita sendiri. Kadang mohon maaf, kita kalau datang ke tempat guru kita cium tangan guru kita tanya, guru apa kabar? Baik, sehat. Tapi kadang kita lupa tanya, guru gimana keluarga, anak, cucu, sehat, baik. Tapi coba, kalau kita datang ke tempat guru, kita punya anak, guru kita tanya gimana kabar kamu? Sehat. Anak sehat, keluarga sehat. Kalau ada yang dikenal oleh guru tersebut ditanya, ibunya, ibu gimana? Sehat. Udah enakan. Yang kemarin sakit udah sembuh tuh. Sama seperti Rasulullah waktu di mana? Waktu di Taif disambiti Rasulullah. Doanya Rasulullah diantaranya, aku masih berharap ada nanti anak keturunan orang-orang Taif yang membawa ajaranku tuh. Yang Nabi fikirkan bukan orang-orang Taif sekarang saja, tapi sampai keturunannya. Begitu juga waktu di Uhud, Nabi SAW disambiti, dipukuli sampai terbelah, kena sabetan pedang, bibir Nabi SAW, kening Nabi sampai perut Nabi. Tapi yang dipikirkan apa? Nanti ada dari mereka yang akan membawa ajaran. Dipikirkan, ada dalam kekhawatiran Nabi Muhammad. Kalau Nabi di Taif mau berdoa agar mereka semua ditimpahkan langsung musibah oleh Allah, bisa saja. Tapi Nabi doanya, ashku ilaika dha'fi, ya Allah, saya mengeluh kepadamu kelemahan saya. Enggak mengatakan, ya Allah, mereka tidak mau menerima dakwah ini. Karena apa? Karena ada semua dalam pikiran Nabi Muhammad. Nah, ini harus ada dalam pemikiran kita. Yang kita pikirkan, jangan itu orang zaman kita sekarang sibuk dengan dirinya sendiri. Yang mereka pikirkan dirinya sendiri, lupa memikirkan keluarga, lupa memikirkan saudara, lupa memikirkan tetangga, lupa memikirkan masyarakat. Makanya ini menjadi tugas kita, muhimmah kita untuk memikirkan semuanya. Man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Tidak punya perhatian dengan perkara-perkara orang Islam, dengan urusan orang Islam. Tetangga kita ada yang kelaparan, tetangga kita sampai ada yang meninggal dunia karena gizi buruk atau apa, kita bertanggung jawab di hadapan Allah, jangan lupa. Kita tidak punya perhatian, tetangga kita jauh dari Allah, tidak mau sholat, tidak mau ibadah, kita tidak pernah mengajaknya mengaji, tidak pernah mengajaknya ibadah. Bahkan keluarga kita sendiri, kita punya pertanggung jawab di hadapan Allah, jangan lupa. Kita mesti punya perhatian. Dan inilah perhatian dari Nabi kita Muhammad, perhatian dari Rasulullah yang tiap malam mendoakan kita. Ini perhatian dari Nabi Muhammad. Pertanyaannya malam hari ini, apa perhatianmu untuk Nabi Muhammad? Apa yang kita jadikan perhatian kita untuk Rasulullah? Doa selepas azan yang kita bacakan untuk Nabi SAW seringkali kita lalaikan.
Padahal setiap hari kalau kita baca 5 kali. Doa kita untuk Rasulullah. Rasulullah 1400 tahun yang lalu mendoakan kita. Dan insya Allah nanti di hari kiamat Rasulullah penolong kita. Tapi kita tidak mau berdoa, tidak mau baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah. Lupa kita, azan tidak kita jawab. Mana perhatian kita buat Rasulullah? Mana perhatian kita terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ini harus jadi perhatian malam hari ini. Pandangan kita tujukan kepada Rasulullah. Pandangan kita tujukan kepada orang-orang sekeliling kita, bagaimana caranya mereka bisa berada di jalan Allah, di jalan Nabi kita Muhammad. Seperti yang disampaikan tadi oleh guru kita. Mudah-mudahan insya Allah berkah dari majelis ini, Cimuning sampai semua seluruhnya, Kabupaten Bekasi semuanya mendapatkan keberkahan dakwah Sayyidina Muhammad. Mungkin banyak orang-orang yang mau mengikuti dan meneladani Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa alihi. Mari kita munajat pada Allah. Kita minta kepada Allah di waktu-waktu yang mulia ini, saat-saat yang kita fokuskan, tundukkan hanya kepada Allah. Dengan penuh rasa takut di hadapan Allah. Sungguh Allah melihat dan menyaksikan kita. Setiap dari kita yang memanggil dengan Ya Allahu, Ya Allah, Dia menatap langsung ke setiap wajah-wajah kita. Bahkan bukan hanya wajah kita yang ditatap olehnya, tapi masuk ke dalam setiap sanubari. Dan Dia yang maha tahu tentang isi apa yang ada di dalam hati kita. Mari sama-sama kita bermunajat. Qulu jami'an Ya Allahu, Ya Allah, Ya Allahu, Ya Allah. Ucapkan bersama-sama. Sebutlah nama Allah. Panggillah nama Allah. Mintalah hanya kepada Allah. Ketahuilah, jika setiap pintu yang kau hadapi terkunci, tidak ada yang terbuka untukmu, ketahui dan yakinilah bahwa hanya ada satu pintu yang akan terbuka, yaitu pintunya Allah. Akan selalu terbuka untuk kita. Dibuka selebar-lebarnya untuk setiap hamba-hambanya. Siapa yang ingin masuk meminta pengampunan Allah? Siapa yang ingin masuk memohon rahmat Allah? Siapa yang ingin masuk meminta anugerah Allah? Dia membuka pintunya seluas-luasnya. Dalam setiap perkumpulan seperti inilah, perkumpulan di mana agar kita menyampaikan rahmat-rahmat Allah, perkumpulan agar kita menyampaikan anugerah-anugerah Allah. Majlis yang tercurah rahmat Allah, majlis yang penuh dengan keberkahan inilah, di mana setiap doa pun akan langsung diijabah oleh Allah. Sebab malaikat-malaikat pun sudah menunggu di setiap pintu-pintu dari majlis ini. Bahkan sebelum kita bangkit dari tempat ini, malaikat akan mengatakan, Qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Bangunlah kalian dari tempat duduk kalian, Allah sudah menggantikan dosa-dosa kalian menjadi pahala. Allah sudah menggantikan keburukan kalian menjadi pahala. Sungguh Engkau Maha Pemurah ya Allah. Sungguh Engkau Maha Pengasih ya Allah. Ketika pendosa ini datang hadir di tempat ini, tidaklah kami mengharapkan melainkan pengampunan-Mu ya Allah. Tidaklah kami mengharap melainkan pengampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Wahai yang Maha Pengampun, wahai yang Maha Pengasih, ya Allah, kami mengemis di hadapan-Mu ya Allah. Kami memohon di hadapan-Mu ya Allah. Si fakir ini mengemis di hadapan yang Maha Kaya. Si lemah ini mengemis di hadapan yang Maha Kuat. Si lemah ini mengemis di hadapan yang Maha Kuasa. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dengarkan setiap jeritan kami, jeritan hati-hati kami ya Allah, yang mengemis pengampunan-Mu, mengemis rahmat-Mu, mengemis kasih sayang-Mu ya Allah. Berilah rahmat dan kasih sayang-Mu untuk kami ya Allah.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Wahai yang tidak pernah menjadikan tangan-tangan yang ditadahkan kepadanya kembali dengan hampa, kembali dengan sia-sia. Wahai yang tidak pernah mengecewakan hamba-hambanya, wahai yang selalu mengampuni dosa-dosa hamba-hamba yang meminta pengampunannya, wahai yang selalu mengasihi walaupun hamba-hambanya lupa kepadanya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sambungkan setiap hati ini padamu ya Allah, seperti kau sambungkan hubungan kekasihmu Nabi Muhammad denganmu di dalam setiap solatnya. Sambungkanlah sanubari dan hati kami di setiap solat kami denganmu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang khusyuk tunduk padamu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang sempurna ibadahnya padamu ya Allah. Jagalah solat 5 waktu kami. Sungguh dengan penuh kelemahan kami pun tidak mampu menjaganya, melainkan kekuatan darimu ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Wahai yang maha mendengar ya Allah, wahai yang lebih dekat dari setiap urat nadi ya Allah, wahai yang mengasihi walaupun mereka lupa padanya ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Begitu banyak hijab antara kami denganmu ya Allah, begitu banyak penghalang antara kami denganmu ya Allah, sehingga banyak dari kami belum mampu merasakan khusyuk dalam ibadah padamu, sehingga banyak dari kami yang belum merasakan tunduk takut padamu. Ya Allah, berilah rasa nikmat itu pada kami ya Allah. Jadikan nikmat itu dalam setiap diri kami ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah, La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari mulai sekarang jaga solat kita. InsyaAllah solat akan menjaga kita. Hadirkan dan khusyukkan solat kita, sambung hubungan kita dengan Allah. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para penyimak streaming majelis Rasulullah dimanapun berada, ketahuilah, jika kita tidak menyempatkan diri untuk menjadikan kekhusyuan menyambung hubungan kita dengan Allah, kapan lagi kita akan menyambung hubungan kita dengan Allah? Orang-orang soleh sudah sambung hatinya dengan Allah, tinggal kita sambungkan hati kita dengan Allah. Dekati Allah, merengeklah pada Allah, mengemislah hanya pada Allah, mengeluhlah hanya pada Allah, memintanya hanyalah pada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan kita, mengetahui permintaan kita, mengetahui keinginan kita, bahkan daripada apa yang kita sampaikan kepada Allah, bahkan dari apa yang kita ketahui untuk diri kita sendiri, Allah sudah mengetahuinya. Hanya saja Allah menunggu kita. Seringkali kita diuji oleh Allah, seringkali kita dikasih musibah, diingatkan oleh Allah. Sudah berapa jauh jarak kita dengan Allah? Sudah seberapa jauh jarak kita dengan Allah? Maka dekati Allah. Jangan sampai kita menjauhi Allah. Siapa yang mendekati Allah, Allah akan lebih mendekatinya. Siapa yang menyambut Allah, Allah akan lebih menyambutnya. Datang dengan berjalan, Allah seperti mendatangi kita dengan berlari. Datang ketika kita mengingat Allah sendiri, Allah dengan sendirinya mengingat kita. Ketika kita mengingat Allah dengan kebersamaan seperti perkumpulan ini, saat ini juga Allah sedang mengingat kita dengan perkumpulan yang jauh lebih besar dari perkumpulan kita.
di alam malakut sana, ahli-ahli langitnya Allah, para malaikat-malaikatnya Allah. Maka teruslah kita mengingat Allah, sadarkan diri kita yang jauh dari Allah. Jangan sampai kita jauh dari Allah. Yang lupa, ingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah sambungkan hubungan kita khusus dengan Allah. Allah dekatkan kita dengannya, selalu mendapatkan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum ditutup doa, mari sama-sama kita munajat, minta dengan kasih sayang Allah, dengan ya Arhamar Rahimin. Tahuilah setiap kita mengucap ya Arhamar Rahimin, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, 3 kali kita ucapkan, maka Allah membanggakannya pada malaikat. Lihatlah hambaku, mada sa'alahu, apa yang diminta oleh hambaku. Setiap ucapan kita ya Arhamar Rahimin 3 kali, insyaallah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa untuk negeri kita Indonesia tercinta, doa untuk diri kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah, doa untuk seluruh kaum muslimin dimanapun berada, dan mereka yang belum mendapatkan hidayah, agar Allah berikan hidayah untuk mereka semua. Doakan juga saudara kita yang mungkin jauh dari Allah, agar Allah bangkitkan hatinya, agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, فرج على المسلمين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي ذراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللاعين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم
الرحيم. رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال ربي استجب لي آمين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي ذا المعذرين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام وآل نعم الكرام وصحبه والتابعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. Kita bacakan suratul Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Allah berikan kesejukan, kedamaian untuk negeri kita tercinta, dan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan Islam dan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala lancarkan gelombang-gelombang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dari setiap hati penduduk negeri kita kecuali mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, dan tidaklah disebut dari setiap rumah-rumah di muka bumi ini melainkan disebut nama Allah Jalla Jalaluh. Diperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mudahkan setiap dakwah-dakwah daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan suratul Fatihah juga diniatkan untuk saudara Alina bin Toto Haryanto. Beliau adalah ketua dari cabang Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau KBMRS Rasulullah Bintara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, jadikan kuburnya taman syurganya Allah. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, kumpulkan di syurga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli niyatin salih al-hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. يا البال والشفاعة كل قربة تنجل بكم يا أهل الولاية كل حاجة قد يا ربهم وبآلهم أجل بنصري وبالفرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافة من الفتن يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.